जो समय प्रसंग आरंभ हवा कथा प्राय 1 घंटा विलंब आम अच्छु शेष भागरे प्रायतः मन सुस्थिर न थाए। ए प्रकार समय जिते गभीर कथा जिते आह्वान कथा जिते सतर्कमूलक संवाद शुणिले मध्य मानसिक भावरे ग्रहण करने नितांत कष्टकर बोध हुए। मो परिचालक महाशय को पचारि मु केते समय जीवी से मते कहले 40 रु 45 मिनिट। मोर गोटे दुर्बलता आगुरी ताहा कहवाक पड़िबो नहले आपण माने मते भूल बुझिबे। प्रचार करा जिबा समय रे जदि के चलाबुला करे फोन रे कथा हुए अन्य मनस्क हुए मो पार्टी रो कथा बाहर नाही। प्रभु चाहते तुम द्वारा मु जहा कहवा को चाहूँगी लोक माने शुणा को चाहू ना नीरव हो जाओ। तेणु निर्धारित समय मध्य जदि से प्रकार श्रृंखला देखा जाए चेष्टा करिबा श्रृंखलित भाव में रहिबा समय अतिक्रम करने को चेष्टा मु करिबि नाही। समय मध्य आपण मानक निकट में प्रभु जहा जणाइबा पाए मते आपण मानक सम्मुख को आनिछंती से संवाद परिवेषण करा जिवो। अनेक पद पर्व दे ज्ञानर बाइबल संबंधी ज्ञानर उत्कृष्टता प्रकाश करने मोर उद्देश्य नुह, किंतु जो प्रसंग दि जाइए तार भितर आमर व्यक्तिगत जीवन को आत्मसमीक्षा करवा। एते वर्ष प्रभु जीशु को जाने विश्वास करी ख्रीष्टीय परिवार रे जन्म ग्रहण होई ख्रीष्टीय आदर्श जीवन सतरे कौन मु अतिबाहित करि पारुछि कहा को आमे अनेइबा नाही। आजिर उपासना रे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु निजको देखिबा पाए निजर आचरण निजर प्रेमर जीवन निजर वाक्यर संयतता पवित्रता धार्मिकता ईश्वर परायणता प्रभु सहित मोर व्यक्तिगत जीवन निबिड़ता केते अच्छी आज प्रभु पुनर्बार आत्मसमीक्षा करिवार गोटे अवकाश देइछन्ति। होई पारे जीवन रे प्रभुंकर दास मानक ठारो अनेक संवाद आमे सुनिछु सामना को आनी नाहु हृदय भीतर को नहीं नाहु जीवन रे कार्यकारी हेबा पाए वाक्य को ग्रहण करि पारे नाहु। सेथिपाई अनेक वर्षर ख्रीष्टीय युवा युवती हेले भी सेवक सेविका हेले भी अन्य पाए आमे आदर्श एक व्यक्ति बोधे हो पारिना। आमको देखिले कई बोधे बदलिबा पाई चाहू ना आमर स्वभाव को अनुकरण करिबा पाई बोधे लोक माने इच्छा करू नाहंती। ख्रीष्टंकर मृत्युभोग करवा कुशापित होगा जंत्रणा पाइबा सतरे कौन एजाए आम जीवन में सफल हो पारि ना। अनेक थर आम संवाद पाइछु जगतर अनुरूपी हो ना कहीचु आम जगतर अनुरूपी हो ना। एबे भी आमर पोशाक आमर केश वेशभूषा पालक महाशय कहते चित्ताकुटा एसबुर परिवर्तन एजाए आसी पारि ना। जे धार्मिक से आहुरी धार्मिक कहा पाए परमेश्वर कौन खुशी कथा जहन को कहले मंडली को जनाओ बोली जे धार्मिक
ସେ ଆହୁରି ଧାର୍ମିକ। ଯେ ଅଶୁଚି ହାତରେ ତ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ କାଟନ୍ତୁ, ପାଦରେ କାଟନ୍ତୁ, ଗାଲରେ ବି କାଟନ୍ତୁ। ଯଦି ନରକ ଯିବେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଖୋଳପା ପିନ୍ଧିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର କବଚ ନୁହଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେବା। ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି କିଏ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ତ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆଦର୍ଶ ଯୁବକ। ଆଦର୍ଶ ଯୁବକ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ କହିଗଲେ ଜଣେ ଯୁବା ବାଳକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ କିଛି କିଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ତଥ୍ୟ। ଆଗରୁ ତ କେତେ ଥର ଶୁଣିଛୁ, କେହି କହିବେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ବାକ୍ୟର କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ହରିବୋଲ, ସେ କହିବ ହରିବୋଲ, ମୁଁ କହିବି ହରିବୋଲ। ହରି ବୋଲିବ କିଏ? କିଏ ବୋଲିବ? ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ, ମୁଁ କହିବି। ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ ଆପଣ। କିଏ କର୍ମକାରୀ? କେବେଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତୁମେ ମତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଜଗତକୁ ଆଣିଲ, ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି କେବେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବା? କେବେ ସେଦିନ? ସଭା ପରେ ସଭା ଚାଲିବ ବୋଲି କଣ ଭାବନ୍ତି? ସୁଯୋଗର ଏବେ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାରଣ ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ଆସିନପାରେ। କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ, କିପରି ଶୁଣୁଛୁ, କାହିଁକି ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ନିତାନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବା କଥା। ସାଢ଼େ 12ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚେଷ୍ଟା କରିବି 1:35, 1:05ରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଚଳିବ ନା ଆଉ କମେଇବା ସମୟ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଯଦି 1ଟାରେ ଶେଷ କରିବା, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେତେ କଥା କୁହାଯିବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କେତେ କଥା ନେଇପାରିବା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। କେତେ ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆହବ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ରିଫରେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଦଳି ଯଦି ସଭାର ଆମେ ଯିବା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା କି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଲେ ବି ବାଇବେଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଭାବରେ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଆଚରଣ କରିବେ, 5ଟି କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯୁବା ବାଳକ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
ତାଙ୍କ ଆଚରଣ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତିମୋଥୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତିମୋଥୀ ନାମର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ନାମ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ବିପରୀତ। ଆନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାହାର ନାମ ଥିବ ସବୁବେଳେ ତାର ମୁହଁ ଖଟା ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ପରି ହେଇଥିବ। ବିଜୟ ବୋଲି ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିବ ସବୁବେଳେ ଫେଲ୍ ହଉଥିବ। ଅବ୍ରାହମ ବୋଲି କାହାର ନାମ ଥିବ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ। ଦାନିଏଲ ବୋଲି ନାଁ ଥିବ ସିଂହଘାତକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଖରା ହେଲେ ବି ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବନି। ଦାନିଏଲ ବାବା, ନାମ ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ଜନଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 26ରୁ 28 ପଦ ଯଦି ପଢିବା ସେଠାରେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ସହିତ ଆଳାପ ହେଲା। ପୁତ୍ର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତା ପଢିବେ କି ଟିକେ? ଜହନ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ମୋହର ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ 27 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏବେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଅଛି, ମୁଁ କଣ କହିବି? ପିତ ମୋତେ ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଏଥି ସକାଶେ ତ ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛି। ପିତ ଆପଣା ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ କର। ସେଥିରେ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଆମ୍ଭେ ତାହା ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ତେଣୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଏହା ଶୁଣି ମେଘ ଗର୍ଜନ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ପିତା ପୁତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ମେଘ ଗର୍ଜନ ହେଲା। ଆଜି ବାଳକ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ଏମିତି ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ମାଇକ୍ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। କଣ ହବ? ମୋର ହୃଦୟ ତ ଫାଟିଲାନି। କଣ ହବ? ମୋର ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏତେ ଚିତ୍କାର, ମେଘ ଗର୍ଜନ। ଆଜିର ମିଟିଂ ଆମ ପାଇଁ ମେଘ ଗର୍ଜନ ପରି ନ ହେଉ। ଆମେନ୍। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଦୂତ ଏହାଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଦୂତ ଏହାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୂତ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେମାନେ। କେତେ ଭୁଲ ଦେଖ। ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଯାହା ପାଟିରେ ଆସିଲେ ତାହା କହି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏ ରବ ମୋ ପାଇଁ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଯେତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନିଜସ୍ୱ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଏଠାରେ ମାନେ ବିଦାୟ ନେବା। ଶୁଣିବାରେ ଯଦି ଗଳତି ହୁଏ, ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ତାର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ନିର୍ବନ୍ଧ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଗଲେ।
ए बड़ कथा नुह, बहुत पुराना कथा जो समय फोन रो व्यवहार एते नथिला से समय कथा। चिठी पत्र द्वारा जोगाजोग होता है, झील चिठी लिखुता है। गोटे चिठी पहुंचा प्राय 15 दिन 12 दिन लगुता है। एमतिया समय कथा पढ़ाई पुओ को समय ना दिने पढ़ला तुम मुझे व्यतिग्रस्त होची कौ अवस्था तुम्हें अच्छ तुमर मोर विवाह निर्बंध है तुम्हें तो मिलिट्री अच्छ बाहा हो पारना ना कारण सब बेले से स्थान रे मृत्युर भय तुम्हें ठीक रे अच्छ तो उत्तर देवी बोली चिठी लिखा को आरंभ करने समय हठात फोन आसीगला, हठात संवाद आसी पहुंचला शीघ्र तुम्हें आसवा पड़ो। कैंप रो भीतर को चली गले जीवा समय सांग को कहले भाई लिखिदेव मो स्त्री को गोटे पद कौन प्रथम जहन 4 अध्याय 18 पद बस से लिखे आ चिठीटा पकईद पढ़ंतु। प्रेम रे भय न थाए सिद्ध प्रेम भय दूर कर मु तोते भल पाए तू मते भल पा भय करवा किछि आवश्यक नाही। किंतु जे शुणिले प्रथम जहन तांको सुविला नाही, तांको सुविला जहन प्रथम शब्दटा से शुणी पारले नहीं। से लिखिदेले जहन 4 अध्याय 18 पद कौन लिखा तुमर 5 स्वामी थिले हाँ हाँ झील चिठी पाइले कहले अरे मुझे भल पाऊँ ये कौन तो 5 स्वामी थिला कह हसंतु नहीं हसवा कथा आमर शुणा सेमती न हो आमर बुझा सेमती न हो पारे एजाए बोधे आम सेमती बुझीचु से आम जीवन को प्रभु हाथ में आम दे पारिना। अभिषिक्त प्रभुंकर दास माने प्रभुंकर सेवा अश्रुपातर सहित मंडली को आग बढ़ाइबा केते प्रयास गोटे मेसेज तैयारी करने जो परिश्रम करने को पड़े पचारत जो मैंने मेसेज प्रस्तुत कर जो मैंने थियोलॉजियन विभिन्न प्रकार थियोलॉजियन मानकर पुस्तक अनुसंधान कर जो मैंने आत्मार चालित घंटा घंटा आंठुपाती प्रभु ठार अपेक्षा कर बेदी ठिया हो जदि से संवाद फलहीन हुए परिश्रमकारी केते कष्टदायक समय चली परमेश्वरंकर गौरव देवा व्यक्ति नामक जड़े व्यक्ति जहाँ विषय आम आलोचना करने को जाऊँ। प्रथम कथा प्रथम विषय से जड़े परमेश्वर मनोनीत दास थे सृष्टिर पूर्वर जगत सृष्टि होगा पूर्वर परमेश्वर तांको अपना सेवा निमंते मनोनीत करते। प्रिय भाई भौणी माने जेते जन आज आम मैंने एठारे उपस्थित अच्छु आमे समस्ते केही मने न करंतु परमेश्वर सेवार योजनार बाहर मु अच्छी तिमोथी जेपरी परमेश्वर सेवा निमंते जगतर पतन पूर्वर परमेश्वर द्वारा निरूपित थिले पालकीय सेवा कार्य करने एवं साधु पाउलों सहित सुसमाचार सेवारे आग बढ़िबा निमंते आपण मध्य से प्रकार परमेश्वर एक मनोनीत व्यक्ति अटंती। खुशी रे करताली मारी प्रभु को धन्यवाद दे परिबा कि आपण जने साधारण व्यक्ति नुहंती ईश्वर को योजना बाहर थिबा जने व्यक्ति आपण नुहंती। एफिसी 2 अध्याय 10 पद लिखा जाए आमने तांकर रचना जे समस्त सत्कार्य करिवो बोली ईश्वर
ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ନୁହଁ। ବା ଆପଣ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ନୁହଁ। ଏଫିସି 1:4 ଲେଖାଯାଏ, ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇ ମୋର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏ ଜଗତକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେପରି ତିମୋଥଙ୍କୁ ସେ ଜଗତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଜିରିମିୟା 1:3-9 ଯଦି ପଢିବା, ଜିରିମିୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ, ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କଲୁ। ଅନେକ କଥା, ସମୟ ତ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୌରବାର୍ଥେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା ଆଜି ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ 2 ତିମୋଥୀ 3:15 ଲେଖାଯାଏ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତୃଷା ଥିଲା, କ୍ଷୁଧା ଥିଲା, ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ପାଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସୋଗୀ ପୁଅ ଥିଲେ ତିମୋଥୀ। ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି, ବାଇବେଲ ହାତରେ ଆଣନ୍ତି ତ? ୟୁଥ୍ ମିଟିଂକୁ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବେଲ ଅଛି। ଉଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଉଠେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାତରେ ବାଇବେଲ ରହିବା, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା, ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ବାଇବେଲ ଯାହା କହେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଫରକ ବିଷୟ। ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବି। ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଉପରେ ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହସିବି, ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦେବ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ବାଳକ ଥିଲେ ତିମୋଥୀ। ତୃତୀୟ କଥା, ଆଇମା ଏବଂ ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକରଣକାରୀ ଥିଲେ। 2 ତିମୋଥୀ 1:5। ମା ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ତାହା ହିଁ କରିବ। ସ୍ୱାମୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବେ, କହିବେ ଯେ କାହିଁକି ରେ ପୁଅ ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖିଲୁ? ଆପଣ ମୋତେ ଶିଖାଇଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାଆକୁ ଆପଣ ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିଲି। ତିମୋଥୀଙ୍କର ମା ଆଇମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ତିମୋଥୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ତିମୋଥୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବାମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବା ଥିଲେ ତିମୋଥୀ। ଆପଣ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ କଷ୍ଟଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାର୍ ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପୁଅରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ତୁ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇଲୁ, ଭଲ ବିଷୟ ପାଇଲୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ କବର ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୋମୀ 8:11 ଲେଖାଯାଏ, ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଫଳପ୍ରଦ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତିମୋଥୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଯୁବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯୋସେଫ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦାଉଦ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜିଓସୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଯୋସେଫ ଥରହର କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ମିଶର ପରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କହିଲେ, ରାଜପଦସ୍ଥ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ କି ୟାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷ ପାଇବା? ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ନୁହଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତା ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ କଥା, ଅଶ୍ରୁପାତର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଆଉ କାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁନାହାନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ବାପା ଗୁରୁ ଏକାଥରକେ, ବାପା ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ। ତିମୋଥୀ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ପିତାମାତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସୀମା ଭିତରେ ଶୈତାନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଶ୍ରୁପାତର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ଲୁହ ଢାଳନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପାତ୍ମାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଣା ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହାତୀ ଗଲାବେଳେ କୁକୁର ଭୁକିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଶ୍ରୁ ଛାଡାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପରିବାର ଆଉ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଦେଖି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଥିବ, ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ।
तुम मुंड को छुई पार मूषा काटिबा चुट्टी परी करने को देव ना पार ना क्या जना ना वर्तमान जुगर अनुरूपी हो ना बोली क्या जना ना कह एते सुंदर चुट्टी मोर तो चुट्टी ना एते सुंदर चुट्टी काटी दिखती पूरा अरे आदर्श युवक जो पिला माने चिराटा पिंधिकी आसती सुनापद कहवा भी आम सुजोग दौनु से कौन पे आम बयसर जो मैंने अच्छा से मैंने कहीपर मो बयसर वर्तमान जो मैंने एठारे अच्छा चिरा लुगा जो मैंने पिंधुले गरीब बोली कहुला आज धनी पिला माने चिराटा पिंधु से प्रकाशित वाक्य लेखा अच्छी तुम्हें दरिद्र बोली कौन पे कह कौन पे कहला तुम्हें दरिद्र बोली धनी घर पिला हुई दरिद्र स्वभाव कहीं पवित्र आदर्श ईश्वर संतान हुई जार जीवन नाई जे कथा कही पारे नाई जे चिन्ही पारे नाई जे देखी पारे नाई जे चली पारे नाई ताको लोक मानकर अनुकरण कहीं अश्रुपात सहित प्रार्थना कार्य जीवन रे ईश्वर शक्ति सबले कार्य साधन करिथाए तिमोथी जने अश्रुपातकारी प्रार्थनाकारी युवा थिले षष्ठ विश्व तिमोथी लुस्त्रा एवं इकोनिया रे थिबा लोकमानकर मध्य रे सुख्याति तांकर थिला आमर परिवार रे आम बापा माँ आमको कहिबे कि एते सुंदर पुओटी प्रभु मते दैछन युवा माने मन दे शुणंतु युवती माने मन दे शुणंतु आपण मंडली ईश्वर सेवक माने सेविका माने कहिबे कि एते सुंदर झियो आम मंडली देखा कला किंतु तार जीवन संपूर्ण धड़ा यदि संबंध आसे चमड़ा बहुत सफा अच्छी कथबार्ता भल ना ताको नियंतु नहीं मु कहले बोली कहतु ना ना मत मंदिर बाहर कर चमड़ा बहुत भल सुंदर एते खराब झील कथबार्ता भयंकर बापा मार कथा माने ना तुम घर को गले तुम्हें कौन ताको नचेब तुम परिवार समस्त को से नचेब लुस्त्रा रे इकोनिया रे समस्ते तिमोथीर ना शुणिले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बॉय बोले कहते यही सुख्याति आज आमर आरंभ शेष कथा से जड़े निष्पस्त सेवक थे पढ़ा शेष कर फिलिप मंडली की साधु पाउल तांको पत्र रे लिखती 2 अध्याय 17 ରୁ 22 मु पढ़ी दयापूर्वक मनोजोगर सहित शुणु शेष कर फिलिपियो 2 अध्याय 17 पदरू 22 पद 19 ରୁ 22 मु तुमको निकट को तिमोथी को शीघ्र पठाइबी बोली प्रभु यीशु ठारे भरोसा करुच्ची जेपरी तुम मानकर अवस्था विषय जाने मुझे उत्साहित हेबे कारण जे तुम मान विषय प्रकृत में मनोयोग कर एपरी स्वभावापन्न लोक तांको बिना मो निकटरे आउ केही नाय प्रकृत जे तुम विषय समभावापन्न हबो मंडली पाई मोर जेपरी चिंता तिमोथींकर मध्य मंडली पाई सही परी चिंता समस्ते ख्रीष्ट जीशुक विषय चेष्टा न करी स्वार्थ चेष्टा करते किंतु तिमोथी स्वार्थ त्यागी मंडली पाई परिवार पाई बापा माँ पाई पिला मानकर उन्नति पाई जड़े अति मनोयोगी युव बालक थे
ତିମୋଥି ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ, ତିମୋଥି ଯେପରି ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତିମୋଥି ଯେପରି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିଲେ, ତିମୋଥି ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତିମୋଥି ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ତିମୋଥିଙ୍କର ଯେପରି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଥିଲା, ତିମୋଥିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଉଲ ଏହା କହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ମୋର ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବଛ, ତାଙ୍କର ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତିମୋଥିର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ତୁମେ ଚାହିଁବା ପରି ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀର ସର୍ବଦା ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।